Hey all, welcome to the new session of Social Science. I'm Kavita here to introduce one more new lesson from your textbook from history part, that is Unit 4, Ancient Civilizations of the World. So here, before going to learn about this lesson, in my previous videos we discussed about our ancient civilization. It means in Indus Valley civilization or Harappan civilization. From this lesson we discussed about so many concepts. Here it means the ancient civilization of India. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ 3 about Harappan civilization and when nomadic life became stable, the first urbanization, town planning, town life, and the decline of the towns, and about Vedic age, pre-Rigvedic age, and as well as post-Rigvedic age. So these are all the concepts we discussed in the previous videos. Today I am with a new lesson from social part, that is Unit 4, Ancient Civilizations of the World. In today's session we are going to learn from this lesson we are going to we will study about three major civilizations of the world, three major ancient civilizations of the world. ಈ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ancient civilizations of the world. We will be study about three major ancient civilizations of the world from this lesson. That is the Egyptian civilization, the Mesopotamian civilization, and as well as the China civilization or Chini civilization. In today's session we are going to learn only Egyptian civilization, and next to two civilization we will be studying the next session. So in today's session we are going to learn from the Egyptian civilization about the Egyptian civilization and the contribution of Egyptians and the Nile Valley. So these are all the concepts we are going to learn in today's session. Let's start our class with the introduction. As we know, each and every one civilization was born in the bank of rivers, of course. And here, many other civilizations flourished in various parts of the world at the time of Indus Valley civilization. We can see Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, and as well as Chinese civilization in Asia and Africa. ಅಂದರೆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ civilization, Mesopotamia civilization, and Chinese civilization. We can see Asia and Africa continents. And each and every one civilization was born in the bank of river. For example, Harappa civilization was born in the bank of river Sindhu or Indus. In the same way, the Egypt civilization was born in the bank of river at the Great Nile. ಹೇಗೆ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ಒಂದು ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಲ್. And so here the Egyptian civilization. So generally all civilization have originated in the river plain. The Egyptian civilization to take birth due to the presence of the river Nile. Yes, as I told now, each and every one civilizations of the world, every civilization was born in the bank of rivers. As I told now, Harappa civilization was born in the bank of river Sindhu. In the same way, the Egyptian civilization was born in the bank of river Nile. So the Nile, one of the such a gift for Egypt. ಆ ನೈಲ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್, huge pyramids, sculpture, temples and the inscriptions in these temples tell us a lot about Egyptian culture and history. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಪಿರಾಮಿಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ contribution was given by the Egyptian civilization, and we will ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ inscriptions. So we got sources to know about Egypt civilization. For example, huge pyramids, sculpture, temples and the inscriptions. These temples tell us about the lot of information about Egypt culture and history. And the next move on, the contribution of Egyptians. Then what are the contribution was given by the Egypt? Yes, the Egyptians were expert ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಒಂದು ವರದಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ದೆ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಅಂತಂದರೆ ನೈಲ್ ರಿವರ್. ಸೊ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ ನೋನ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅವರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂದು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ನ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಕಲೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಂಕೇತಗಳ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿರೋಗ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಹಿರೋಗ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ they had given most importance for handwriting, the art of writing that was there in symbolic language. ಅದು ಎದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. it consists of small drawings has been called hieroglyphics in the sense scared writing ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. and next move on, the Nile Valley. ಸೊ ನೈಲ್ ಕಣಿವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ. ದ ಎವ್ರಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ದ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮ್ ದ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಗ್ ಲೇಕ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಕೆರೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಹ್ಯೂಗ್ ಲೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಸೊ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು
ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ದ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಗ್ ಲೇಕ್. ಅಂದರೆ ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹ್ಯೂಗ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಲಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗವಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. And next here, the work that would need the labor of hundreds of people was being done by the kind river all alone. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನದಿ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ನೈಲ್ ನದಿ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ನೈಲ್ ರಿವರ್. ದಿಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ನಗರ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರನ ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Not all agriculture regions were in the valley. Hence, through small canals and wells, they were responsible for development of complex system of irrigation throughout the land. ಕೇವಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದು. ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, hence through the small canals and wells, they were responsible to development of complex system in Egypt. And next here, most thing here, wealthy Egyptian peasant and citizen during their leisure engaged themselves in the creation of artistic work. ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಷಯನ ವಿವರಿಸಲು ಅಂತೇಳಿ ಪುರೋಹಿತ ಸ್ಥಾನ ರೂಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. It means in the Egypt, during of Egyptian civilization, they had given most importance for nature. ನೇಚರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, during of the Egypt civilization, they had given most importance for priest. The priest duty to explain about nature and the priest duty to maintain written documents. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬರವಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಇವರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ man had to give an account of his death on earth to Osiris. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳ ವರದಿಯನ್ನು, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಓಸಿರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಓಸಿರಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ of Egypt civilization. Each and everything, details of man life had to submit to Osiris. The Osiris was the one of the most powerful god of life and death. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಓಸಿರಿಸ್. The priest considered that life on earth was temporary and was needed only to prepare for the next life.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಸಿರಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೀಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಸ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಡ್. ಆ ನೈಲ್ ನದಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ದೆ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ನೈಲ್ ರಿವರ್, ಎಂಟೈರ್ ದ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆತ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮ್ಯಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಥಿನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ದೇಹ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮ್ಯಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಥಿನ್ ಕ್ಲಾತ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ದ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಮ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿನ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇಹವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಕಾಫಿನ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸತ್ತ ಒಂದು ದೇಹಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗಿಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗಿಂತ ಅವರು ಮರಣ ಲೈಫಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ದ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಮ್ಮೀಸ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಕಫಿನ್. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಫಿನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಗ್ರೇವ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ ಬಾರ್ಬರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸತ್ತ ಒಂದು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತ ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ, ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ಬರ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವನು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಥಿಂಗ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the Nile Valley. So by this concept, today we have completed a very short session from Unit 4, the ancient civilization of the world, and remaining topics. Then in next session, we will study about the political life of the Egyptian civilization. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈನೆಸ್ಟಿಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.